ना खाच हे नामा मैला ना धुंधला ना भगवा ना काच। फिर बाबा नानक की सी आप कहता नानक लालो लाल है ए नानक लालो लाल है ए नानक लालो लाल है ए नानक लालो लाल है। आ वै गुरु नानक दा गुरपुरब मनाउणा आ है उन्हां दे शब्दां दी वैल्यू। आ तुका लाना अगली तुक देखियो नानक लालो लाल है हे नानक लालो लाल है सच्चे रत्ता सच ए सच्चे रत्ता सच नानक लालो लाल हे नानक लालो लाल है। ये नहीं भी उन्होंने शरीर लाल सी जां अजकल जिद्दां कहना तो नहीं चाहिए पर असी आप सारे पढ़ते नंगे कर रहे हैं झूठा जलाल झूठियां सुर्खियां ला लू के संत फिर आउंदे ने वाह पिया दर्शन करके ओ भाई अंदर रंग चढ़ाओ शरीर नूं रंग नहीं चढ़ना। नानक लालो लाल है हे नानक लालो लाल है सच्चे रत्ता सच हे नानक लालो लाल है हे सच्चे रत्ता सच। ओह परसनैलिटी ओह गुरदेव ओह गुरु नानक शब्द दे रहा ए रंगे का क्या रंगी है क्या रंगी है जो रत्ते रंग लाए जियो हे रंगण वाला सेवी है सच्चे स्यों चित लाए जियो रंगण वाला सेवी है। शब्द ले चुके हैं ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਖੀਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਖਾਂਗੇ ਪੰਜਵਾਂ ਬੰਦ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਬੰਦ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ 4 ਨੰਬਰ ਜਿੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੋਂ ਗਾ ਅਗਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬੰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਵਾਲਾ ਤਲਵੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਵਾਲਾ ਤਲਵੀ ਹੈ 4 ਨੰਬਰ ਉੱਥੋਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਵਾਂ ਬੰਦ ਆ ਬੰਦ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਵਾਂ ਬੰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਚੌਥੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ बाकी वाला तलविया है बाकी वाला तलविया है बाकी वाला तलविया है सिरे मारे जंदार जियो है सिरे मारे जंदार जियो लेखा मंगै देवना वाहिगुरु लेखा मंगै देवना हे पुछे करे विचार जियो हे पुछे करे विचार जियो और उन्होंने लेखा नहीं होना। तीसरी लाइन च निचोड़ कर देते हो कौन लेके है हे सच्चे की लेव उबरै लेव उबरै हे सच्चे की लेव उबरै लेव उबरै हे
बख्शे बख्शन हारियो, हे सच्चे की लेव ऊपर बख्शे बख्शन हारियो, बाकी वाला तलवी है। गुरु नानक तो कहता गां लेखा होना। अजकल जिन्ने कम्यूनिस्ट माइंडेड टीके निकल रहे ने, मुबारक ने, खोज कर रहे बाणी की 300 साल का सानू कहानियां च घुमाया जा रहा सी। उन्होंने तो बच के असी बाणी वाले ना प्रोफैसर ने लाया, पर उन्होंने भी हली नाम जपण तो मुनकर ने कही। वो कहते जी अग्गा है नहीं, बस बंदा मर गया गए। जमदूत तो एवें डूम डरावे दिते है भी कोई बंदा माड़ा काम ना करे भी गां जम भी है। ये सारी बाणी आइडियालॉजी। सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो, हर करता आप मुँह कढ़ाए, अग्गा है जम है सब कुछ होना। तीन काल आ साडा आवागौन की थ्योरी नहीं मनता है, जूना है, पिछा भी सी, हुण भी है और गां भी है। इस करके जिन्हां दा बैलेंस रह जाता कर्मां दा, उन्होंने गां डिमांड किया जाता फिर दरबार च भी तेरा आप फलाना कर्म पिछे हली तू भुगतिया नहीं जन्म पा के, तो वह लेखा भी तू देना, तू चल तेन मुड़ के फिर मानसी जन्म। क्योंकि कर्म का बीज नहीं नाश होंदा। ध्यान ना कम करया करिए, इस आगे जान के कोई काम किया वह फल मिलेगा, चंगे का चंगा माड़े का माड़ा। पर जिन्हां दा फल रह जाता महाराज जिन्हां नहीं तक देंदे है। देखो किड्डा ज्ञान निकलिया गुरु महाराज जी, बाकी वाला तल भी है। तल भी है, बहुत सारे पर्शियन के लफज आउणगे महाराज की बाणी च, क्योंकि ज़्यादा मुरीद मुसलमान सी गुरु नानक दे, हिंदू माहौल करते सी। कोई आखे भूतना, कोई कहे बेताला, कोई आखे आदमी, कोई ये कितों भूतना आ गया बेदी, ये कितों बाबा नानक आ गया, उल्टे ही राह दस रहा से तो जुगां चक के चीज़ नहीं सी हुई। इस करके वो कौम घट फारो करती सी। मुसलमाना क्योंकि एक दी बंदगी और ज़्यादा फड़ रहे सी ज्ञान नूं, उन्हां दे लफ्ज़ और महाराज ने तो सारियां ही बोलियां ने जफ्फी पाई है इस ज्ञान च। सवाए संस्कृत तो जो दुनिया जुगां जुगां की गुलामी इंसानियत तो लाई पी, संस्कृत ही पूरा ज्ञान है जी। वो पढ़ोगे कौन संस्कृत सिखे बाबे ने, लेटेस्ट ग्रेटेस्ट पूर्ण ब्रह्म ज्ञान पा सानू सीधियां जिहियां बोलियां च दिता। और जिन्हां दा बैलेंस कर्मां दा रह जाता है, कुछ तो भुगत जाते हैं, कुछ हली रहिंदा है, उत्थे फिर डिमांड किए जाने। तलबीए कहते तालबान सुनिया होना तालबान, वो तलब तू बनया, रब उन्होंने फिर डिमांड करेगा कि आओ भाई अपना लेखा साफ करो। बाकी वाला तलबी है, बाकी वाला तलबी है, सिरे मारे जंदारियों। आज छुटना नहीं है, लेखा मंगे देवना। बाबा नानक कहते देना पैना हर एक नूं लेखा। उत्थे सच्चा ही सच निबड़ा, चुण वख कढी जजमालिया, थां न पायन कूड़ियार, मुँह काले दोज़खे चालिया, पर तेरे नाए रत्ते से जित गए, जिण गए, हार गए, ਜਿਹੜੇ माया न ठगे गए सी। इस करके बाबे की बाणी है। हुण असीं इहदे ते लेखे ते आने हैं। ऐसा सुंदर शब्द करतारपुर, ਜਾਂ ਅਸੀਂ बैकग्राउंड ਤੇ ਤਾਂ नहीं दसदे भी लोग हिस्टरी ਨੂੰ अजकल सच्ची नहीं मन्निया जा रहा। हिस्टरी वो जो गुरुआं की शब्दां च आई है, जो शब्द कहते हैं। ਐਡਾ शब्द ਜਿਹੜੇ मुसलमान ਕਾਨਿਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਸਾਈਂ ਅੱਜ ਸਿੱਧਾ ਪਿੰਡੀ ਸਾਈਂ ਚੋਂ ਪੜੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? लेखा रब मंगे सिया, बैठा काट बही, लेखा रब मंगे सिया, बैठा काटे बही।
तलबां पौसन आखियां। ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੁਨਕਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੀ ਰੱਬ ਰੁੱਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅੱਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰ ਡਿੱਠਾ, ਖਾਓ ਪੀਓ ਕਰੋ ਆਨੰਦ, ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਏ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਅੱਗਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚਵਲਦਾ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਤੇ, ਡਰੋ ਕੁਛ, ਅੱਗਾ ਹੈ। ਅੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸਿਆ, ਮੰਗੇਗਾ हे लेखा मंगै देवना, लेखा मंगै देवना। और फिर पूछेगा और सही इंसाफ करेगा, रूहां नूं दस दे उत्थे एडा जिन्हें तुहानूं एडे कंप्यूटर बख्शे आ, ਉਹਦਾ खरी किड्डी कि स्क्रीन होनी उत्थे रूहां खड़ियां आदे काम कीता सी। हाँ जी मैं दे कवाड़ अनक पर्दे में परदारा संग फाका है, धर्म राय जब लेखा मांगे तेरा कौन पर्दा टाका है। अनकंट्रोल्ड नहीं दुनिया उन्हें छड्डी, वो कंट्रोल रूम आ उत्ते, उत्थे कोई ठहर नहीं सकती रूह ज़्यादा चिक्कर उन्होंने फिर जुड़ना था मान च मुड़ के फिर उत्थे थोड़ा चिक्कर लेखा करके उन्होंने फिर कि वो देवता बन जाता, कोई किसी जून चले जाता, फिर इंसान तो इंसान बनाता। रब बहुत मेहरबान है। तो लेखा मंगेगा बाबा नानक कहता तो मैं तो लेखा देना पैना। लेखा मंगे देवना, हे लेखा मंगे देवना, हे पूछे करे विचार जियो। पर ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਦੀ ਲਿਵ ਉੱਭਰੇ ਉੱਭਰੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਰਿਆ 'ਚ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਭਰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਥਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡੇਬੇ ਮਾਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਲਿਵ ਲਾਈ ਹੈ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਣ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਫਿਰ ਧਿਆਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਵ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਇੱਕ ਤੇ ਲਿਵਾਏ ਮੰਗਣ ਮੰਨਣ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਬਾਹਰ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਕੀ ਲਿਵ ਉੱਭਰੈ, ਇਹ ਬਖਸ਼ੇ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰਿਓ, हे सच्चे की लिव उभरै, बख्शे बख्शण हारियो, हे सच्चे की लिव उभरै, सच्चे की लिव उभरै, बख्शे बख्शण हारियो। गुरु नानक ना नहीं बख्शना, गुरु नानक ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਣਭੋਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਐਡੀ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਲਿਫੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਜਾਓ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 'ਚ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦਾ ਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਦਾ ਨਾਂ। ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਐਸਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਘੜਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਕਈ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਰੱਖ ਰੱਖ ਅਸੀਂ ਕਈ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣਾ ਡੰਬ ਚਲਾਉਣ ਲਈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਦਸੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਜੋਤ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੋਤੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਲਾਏ ਆ ਫਾਲਤੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ੇ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਕੀ ਲਿਵ ਉਭਰੈ, बख्शे बख्शण हारियो। अखीरली लाइन लेने हैं, नानक नाम ना विसरै, नानक नाम
निधारा आधार जियो हे नानक नाम ना विसरै हे निधारा आधार जियो हे नानक नाम ना विसरै नानक नाम ना विसरै निधारा आधार जियो नानक नाम ना विसरै आधार जियो वाहिगुरू हे नानक नाम ना विसरै नानक नानक नाम ना विसरै हे वाहिगुरू हे नानक नाम ना विसरै हे नानक नाम ना विसरै इक आखे आखै शब्द भाखै अर्ध उर्द दिन रात इक आखे आखै शब्द भाखै अर्ध उर्द दिन रात इक आखे आखै शब्द भाखै अर्ध उर्द दिन रात इक आखे आखै शब्द भाखै अर्ध उर्द दिन रात वाह ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਧਿਆਈ ਜਾਣਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਨਾ ਧਿਆਨ ਕਿਹਦਾ ਰੱਖਣਾ ਆਪ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਤਿ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹਿਰਦੇ ਧਾਰੂ ਧਿਆਨ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਉਸ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸਤਿ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹਿਰਦੇ ਧਾਰੂ ਧਿਆਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਦਿੰਦੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਰਸਨਾ ਰਾਮ 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 ਬਖਾਨ ਰਾਮ ਰਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਜਪ ਲਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਆਪੇ ਰਸਨਾ ਰਾਮ 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 ਬਖਾਨ ਔਰ ਸੱਤੇ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹਿਰਦੇ ਧਾਰੂ ਧਿਆਨ ਤੋ ਧਿਆਨ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ 4 ਨੰਬਰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਓ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਿਆਨ ਆ ਸਾਰਾ ਬਾਬਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਡੀਵੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਇਆ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਔਰ ਕਈ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਛ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਇਹ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ 'ਚ ਭੇਜ ਕੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ 'ਚ ਪਰ ਕਦੀ ਦੇਖ ਤੇ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਧਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ 4 ਨੰਬਰ ਸ਼ਬਦ ਪੰਨਾ ਹੈ 1 2 4 5 1245 ਸਫ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲਿਖਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਲ 'ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਾਰੀ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਲ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਦੀ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹਾਈਲਾਈਟ ਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੱਕਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਕਲੀ ਪੜ ਕੇ ਭੂਜੀਐ, ਅਕਲੀ ਪੜ ਕੇ ਭੂਜੀਐ, ਅਕਲੀ ਕੀਤੇ ਧਾਨ। ਅਕਲ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਕਲ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਤੇ ਬੁੱਝ ਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਂਗਲੀਆਂ 'ਤੇ ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆ ਮੋਜ਼ਿਸ 10 ਕਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਵਾਲੇ ਆਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿਊਦ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਿੰਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਠ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਖੇਡਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਅਕਲ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ 'ਤੇ ਪੂਣੀ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁੱਝਣਾ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਹੈ। ਕਿ ਜੋ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੁੱਝੋ, ਮੁਬਾਰਕ ਆ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਅਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝੋਗੇ। ਪਾਠ ਛੱਡਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚਾਲਨੇ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਵੀ ਲਓ। ਅਕਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਭੂਜੀਐ, ਅਕਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਭੂਜੀਐ। ਅਗਲੀ ਲਾਈ ਗੱਲ ਆ, ਆਦੀ 'ਤੇ ਵੀ ਅਕਲ ਲਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਇੰਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੰਨਾ ਦਾਨ ਚੜਾਵਾ। ਸਿੱਖੀ 'ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਧੜੇ ਆ ਸਿਰਫ, ਇੱਕ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਚੜਾਵਾ ਹੜੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਹੋਰ ਤੀਸਰਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਚੜਾਵਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਭ ਬਨੇ ਚੜਾਵਾ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੀ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ ਸਭ ਕੁਛ। ਉਹ ਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਂਹ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਹਰਮਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਕ ਆ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰਸਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਭੁੱਖੇ ਦੀ। ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਖਿੱਚੋ ਤਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਸੀਟੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੋਲਕ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੋਲਕ। ਖਿੱਚੋ ਤਾਣ 'ਚ ਹੀ ਇਸ ਗੋਲਕ ਦੇ ਖਿੱਚੋ ਤਾਣ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕਰੀਏ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਦਾ, ਅਕਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਭੂਜੀਐ, ਅਕਲੀ ਕੀਚੈ ਧਾਨ, ਅਕਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਭੂਜੀਐ, ਅਕਲੀ ਕੀਚੈ ਧਾਨ। ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਰਾਹੋ ਇਹੋ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਡਰੀਏ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਰਦੂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ 5 ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਬੁੱਝਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ ਤੂੰ। ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਦਾਨ ਵੀ ਐਸੇ ਤਾਂ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਭੁੱਖੇ ਦੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ, ਰੱਜਿਆਂ ਦੀ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ। ਤੂੰ ਕਹਿ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੀ ਖੱਟੀਏ ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਕਸਮ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਲੰਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋੜਦੀ ਉੱਚ ਨੀਚ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੰਗਰ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ, ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਸਭ ਇੱਕੋ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਔਰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਓ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਭੁੱਖੇ ਦੀ ਰਸਨਾ। ਰੱਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਹਰ ਹੋਟਲ ਬੜੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਭੁੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਸਿੰਧੀ ਹੋਟਲ ਫਲਾਂ ਹੋਟਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ।
ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਖਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਹੈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਭੰਡਣੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸਭ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਮੂਨਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਖਾਣ, ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਉਣ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਅਖਬਾਰ ਜੀ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ अखबार च निकलता एक नौकर की लोड़ है। नौकर है जी, सरदार जी क्या हुक्म है हमें? भाई आपको हुक्म कुछ नहीं है, तू जाके हरमंदर साहब के लंगर चों रोटी आप रज के खा जाया कर, तो साड़ी सारिਆਂ ਦੀ लिया कर। आ लंगर का हाल है। असी कहने हो जाती सारी चीज़, पर लंगर इक्को वारी शब्द है। और लंगर मुसलमान फकीर लाउंदे सी, लंगर उन्होंने ला इक्को वारी सारी। बाकी साड़ी सारी बाणी च आ जिद्दां आ जिहड़ी सी अंग्रेज़ लेडी मरीसा मदर टेरेसा, कैसा लंगर ने चलाया, पैकटां च बंद करके सब कुछ रखदी सी। और जिहड़ियां कॉलोनियां भुखियां जिथे के सारे भुखे, उत्थे जाके वो पैकेट दिंदी सी मदर टेरेसा। ऐसी वड्डी मिशनरी हुई हो। और उत्थे एक दिन अपनी वाइफ अपनी लाइफ स्टोरी दसदी, कहती मैं एक दिन लंगर देन गई, तो वो मेरा डब्बा, मैं क्या खाली डब्बा लै लेंदी सी, तो वो कहते नहीं खाली डब्बा अभी नहीं हम दे सकते। उस झोंपड़ी में गए हैं लंगर देने के लिए। कहते क्यों? कहते हम तो 2 दिन के भूखे थे, वो 7 दिन के भूखे। भुखा भुखे नूं दान कर रहा है, रज्जा रज्जे की बदहजमी कर रहा है। लंगर नहीं थां पैना जे गरीबां नूं नहीं वंड देते, पर गरीब भी इन्ने आ, भी सोच के बंदे हो। आ मदर टेरेसा दा वो कहती जी वो 7 दिन के भुखे सी, मैं 2 दिन की भुखे सी। इस करके लंगर चले गुरसब दे हर, जिहड़ा शब्द ना नाम जपदा है, उन्होंने साखियात दान करना पैना। पर भुखे भुखे नूं आ जिहड़ा है अकल कुछ वरतनी है। तो महाराज जी तो काई अकली पढ़ के भूखी है, अकली कीचे धान, अकली पढ़ के भूखी है, अकली कीचे नानक आखे राहो एहो होर गल्ला शैतान। ए नानक आखे राहो एहो होर गल्ला शैतान। एक होर टोला नंगा कर लगे, शब्द शुरू जिथों हुंदा है। महाराज इस टोले नूं 100 वारी फिटे मूँह कहते हैं। जिहड़ा गुरबाणी बेचदा है, उस दे जन्मदिन ते त्रिग जिहड़ा ऐसा इंसान है जो बाणी मुफ्त नहीं वंडदा और बेचदा है, नाम नूं बेचदा, इस ज्ञान नूं बेचदा है। तो महाराज उन्हां तों शब्द शुरू करदे। श्लोक महला पहला, पन्ना है 1245 1 2 4 5। असी ये शब्द अगली चौंकी तक चलता रखांगे। आओ पहला शब्द ही उन्होंने महाराज धिरग सुटता है, रागी करोड़ांपति हो जाते हैं। और ताडे सदके ना संगत दे चढ़ावे ना। और गां बच्चे कोई तो नचण वाला स्टेज ते गां उन्हां दे बच्चे लिक्वर स्टोर खोल रहे ने उधर अमेरिका कैनेडा शराब दियां दुकानां, पैसा तुहाडा दिता हुंदा। इस करके अकल ना दान करो, अकल ना चढ़ावा चढ़ाओ, कोई कौम दे कम आए, किसी दे कम आए। इस करके महाराज कहंदे त्रिग तेना का जीविया, लेख लेख वेचे ना
ਨਾ ਕਾ 100 ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ 100 ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 100 ਫਿਟੇ ਮੂੰਹਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਗ ਤੇ ਨਾ ਕਾ ਜੀਵਿਆ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਖ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਔਰ ਫਿਰ ਗਾਂ ਤੁਰਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤ੍ਰਿਗ ਤੇ ਨਾ ਕਾ ਜੀਵਿਆ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਖ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਖੇਤੀ ਜਿਨ ਕੀ ਊਜੜੈ ਖਾਲਵਾੜੇ ਕਿਆ ਥਾਓ। ਖੇਤੀ ਜਿਨ ਕੀ ਊਜੜੈ ਖਾਲਵਾੜੇ ਕਿਆ ਥਾਓ। ਸੱਚੈ ਸਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲਹੇ ਨਾ ਦਾਦੇ। ਸੱਚੈ ਸਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਅੱਗੇ ਲਹੇ ਨਾ ਦਾਦੇ। ਅਕਲੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਐ ਭਾਈ ਅਕਲੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਐ। ਅਕਲੇ ਗਵਾਈਐ ਬਾਦੇ। ਅਕਲੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਐ ਅਕਲੇ ਗਵਾਈਐ ਬਾਦੇ। ਇਹ ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਐ ਅਕਲੀ ਆਈਐ ਅਕਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁੱਝੀਐ ਅਕਲੀ ਕੀਚੈ ਦਾਨ। ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਰਾਹੋ ਕਿਹੋ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਰਾਹੋ ਕਿਹੋ ਅਕਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁੱਝੀਐ ਅਕਲੀ ਕੀਚੈ ਧਾਨ। ਇਕ ਆਖੈ ਸ਼ਬਦ ਆਖੈ ਇਕ ਆਖੈ ਸ਼ਬਦ ਪਾਖੈ। ਅਰਗ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਇੱਕ ਆਖੈ ਸ਼ਬਦ ਆਖੈ। ਅਰਗ ਪੁਰਖ ਦਿਨ